میری اماں مجھے ہمیشہ ایک دربار پر لے جاتی۔ وہاں ایک فقیر مجھے ایک حلوہ دیتا جو اماں مجھے جلدی جلدی سے کھلا دیتی۔ اسے کھانے کے بعد میری طبیعت بہت بوجھل سی ہو جاتی اور سونے کو جی چاہتا۔ میں وہیں زمین پر ہی سو جاتی۔ جب آنکھ کھولتی تو اماں وہاں موجود نہ ہوتی، بلکہ میرے پیروں کے پاس وہی فقیر بیٹھا رہتا۔ جب اس سے پوچھتی کہ اماں کہاں ہے تو کہتا کسی کام سے چلی گئی ہیں کسی عورت کے ساتھ۔ مجھے بہت رونا آتا۔ میں جلدی سے گھر آتی تو اماں بھی گھر پر ہوتی اور لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتاتی۔ ایک دن اسی دربار پہ سلا کر اماں پھر سے چلی گئیں۔ میری آنکھ آدھی رات کو اچانک کھلی تو پاؤں کی طرف نظر پڑتے ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں امی کی لاڈلی بیٹی ہوں، ایسا وہ مجھے کہا کرتی تھی، مگر مجھے ان کے بیان میں تھوڑی سی بھی صداقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ سچی تھیں تو پھر وہ مجھے کیوں ہر شب میری مرضی کے بغیر ایک مزار پر لے کر جاتی تھی؟ مجھے مزار پر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب بھی میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی جب مغرب کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ پرندے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تھے۔ میرا دل خوف سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ سورج پھر سے پلٹ جائے اور دن کا اجالا ہو جائے، مگر انسان کے چاہنے پر دن اور رات کی ترتیب تو نہیں نہ بدل سکتی۔ اب آہستہ آہستہ ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ امی کی صدائیں چھت تک میرا تعاقب کرنے لگی تھیں۔ وہ بولی، انابیہ نیچے آ جاؤ، کھانا پک گیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس چھت سے ہی کسی پرندے کی طرح اڑ جاؤں، مگر میری اڑان سے پہلے ہی امی نے مجھے آن لیا تھا۔ وہ بولی، میری شہزادی چلو اٹھو، میرے ساتھ نیچے چلو، کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا تو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ میں بولی، امی آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر امی نے منہ بسوڑ لیا اور لاڈ سے کہنے لگی، پہلے کبھی میں نے تمہارے بغیر کھانا کھایا ہے جو آج کھاؤں گی؟ امی کی باتوں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری جان خلاصی نہیں ہونی، اس لیے میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ نیچے جا کر امی نے مجھے جلدی سے کھانا نکال کر دیا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ امی بار بار گھڑی پر نظر کر رہی تھی جیسے وہ بہت جلدی میں ہو، جبکہ میں آرام آرام سے کھانا کھا رہی تھی تاکہ ہمیں دیر ہو جائے اور امی بولے کہ آج ہم مزار پر نہیں جا سکتے کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 8 بجائے، امی کمرے سے اپنی اور میری چادر لے آئی تھیں۔ وہ بولی، انابیہ جلدی سے اٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں بولی، امی ابھی تو میں کھانا کھا رہی ہوں۔ امی نے میرے سامنے سے برتن اٹھا لیے اور کہنے لگی، مزار پر جا کر حلوہ کھا لینا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اٹھ کر امی کے پیچھے چل پڑی تھی۔ سارا راستہ امی مجھ سے باتیں کرتی رہیں، مگر میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہم مزار پر پہنچ گئے تو امی مجھے مزار کے احاطے میں بیٹھے اس فقیر کے پاس لے گئی تھی جہاں وہ مجھے ہر روز لے کر آتی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی، اس فقیر کی آنکھیں چمک پڑی تھیں۔ اس نے اپنے ڈبے میں سے حلوے کا شوپڑ نکال کر امی کو تھما دیا تھا۔ امی وہ شوپڑ لے کر میری طرف بڑھنے لگی تھی۔ میں بولی، امی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، مگر امی نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی ہی مجھے حلوہ کھلانے لگی۔ حلوہ کھاتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور میں وہی مزار کے احاطے میں ہی نیم دراز ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں۔ میں ہوش سے بیگانہ تھی۔ میں ساری رات بے خبر سوئی رہی تھی۔ صبح جب مزار کے احاطے میں اذان کی آواز گونجی تو میں اٹھ گئی تھی۔ سب لوگ وضو کرنے کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے یہاں وہاں نظریں گھما کر اپنی امی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ فقیر میرے پیروں کے پاس بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں بولی، میری امی کہاں ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ کسی عورت کے ساتھ گئی ہے، بس آنے والی ہے۔ مجھے امی کی عقل پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ مجھے کس طرح ایک فقیر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کیا کہ میں اب جوان ہو چکی ہوں؟ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں کیا وہ بھی کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی؟ تھوڑی دیر بعد ہی بڑی تیزی سے چلتی میری امی بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ وہ بولی، میری شہزادی جاگ گئی ہے کیا؟ میں چپ چاپ ان کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔
मैं उठकर खड़ी हो गई तो मैंने देखा कि फ़कीर ने नज़रों ही नज़रों में मेरी अम्मी को इशारा किया था। मेरी अम्मी मुझे वहीं पर बिठा कर बोली, अनाबिया, मैं मज़ार को अंदर से सलाम करके आती हूँ। मैं चुपचाप खड़ी अपनी वालदा की सरगर्मियाँ देख रही थी। वो फ़कीर के साथ एक कमरे में चली गई और चंद ही लम्हों में वापस भी आ गई थी। मैं आगे बढ़ी तो मेरा पैर स्लिप हो गया। मैं अम्मी से जा टकराई थी। तब मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि अम्मी के हाथ से ढेरों पैसे छूटकर नीचे गिर पड़े थे। इतने पैसे एक साथ मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मैं टुकर टुकर वो सब देखती रही थी। मेरी अम्मी बेतहाशा घबरा गई थी। मैं खामोशी रही थी। अम्मी ने वो पैसे जल्दी से समेटकर अपनी चादर के नीचे छुपा लिए थे। वो आगे बढ़ने लगी थी। मैं भी उनके पीछे पीछे ही चलती जा रही थी। आधे रास्ते में पहुंचकर मैंने अपनी अम्मी को आड़े हाथों लिया था। मैं बोली, अम्मी, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं? मेरी अम्मी के चेहरे से अब इत्मीनान ही इत्मीनान झलक रहा था। वो कहने लगी, मैं पहले से जानती थी कि तुम मुझसे ये सवाल ज़रूर करोगी। तो सुनो, ये पैसे मुझे उस फ़कीर ने दिए हैं जो हर शब हमें हलवा खाने को देता है। लोग इस फ़कीर के पास अपनी दुआएं और मन्नतें लेकर आते हैं। वो दुआ करता है तो रब रहीम कबूल कर लेता है। फिर वो लोग उसको चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं। मगर ये इतना अच्छा है कि इन पैसों को अपनी ज़ात पर खर्च नहीं करता, बल्कि उसने वो सारे पैसे जमा कर रखे थे और आज मुझे थमा दिए ताकि ये मैं पैसे किसी गरीब खाने में जमा करवा दूँ। मैं अम्मी की बात सुनकर इस फ़कीर से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। फिर मैं बोली, अम्मी, आप मुझे इस मज़ार पर क्यों लेकर जाती हैं? इतनी देर में हमारा घर आ गया था। अम्मी मुझे घर में दाखिल करके बोली, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मैं ये पैसे महफूज हाथों में थमा कर आती हूँ। अम्मी चली गई थी जबकि मैं बुझे हुए दिल के साथ अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैं जानती थी कि अम्मी मुझे मेरे सवाल का जवाब कभी भी नहीं देंगी। न जाने वो मुझसे हर बात को क्यों छुपा कर रखती हैं। मुझसे कहती हैं कि मेरी बेटी, तुम बहुत मासूम हो, भोली भाली सी हो। मैं तुम्हें कोई बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती। काश अम्मी ये बात समझ लेती कि वो मुझसे ये बात छुपा कर मुझे परेशान कर रही हैं। मैं छत पर चली गई थी। मैं एक जगह छुप कर बैठकर अपने आसपास घरों को देखने लगी थी। हमारे पड़ोस के घरों में मेरी उम्र की कई लड़कियां मौजूद थीं जिनसे मैं दोस्ती कर सकती थी, मगर अम्मी ने कभी मुझे इस बात की भी इजाज़त नहीं दी थी। मैं जब भी उनसे गिला करती कि घर में अकेली रह रहकर दम घुटने लगा है, मुझे किसी लड़की से दोस्ती करने की इजाज़त दे दें, तो अम्मी झट से कहती, मैं तुम्हें हर शब मज़ार पर लेकर तो जाती हूँ और तुम्हें कितनी सैर करनी है। मैं रोने लगती कि मुझे थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, मुझे मेरी हमउम्र लड़कियों से घुलने मिलने की इजाज़त दें। तब मेरी अम्मी भी रोने लगती, कहती, बेटा, मुझे किसी पर एतबार नहीं है। तुम जानती हो क्या, तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे अब्बू ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, मगर फिर हमारे हंसते भंसते घराने को न जाने किसकी नज़र खा गई। उन्होंने अपने काम की जगह पर एक नया दोस्त बना लिया। उस दिन से हमारे ज़वाल के दिन शुरू हो चुके थे। अल्लाह गारत करे उसे, उसने तुम्हारे अब्बू को नशे पर लगा दिया था। उन्हें हर वक्त अपने नशे की पड़ी रहती थी। ना तुम्हारी कोई फ़िक्र थी और ना ही मेरी फ़िक्र थी। फिर एक दिन नशे की हालत में बाइक चला रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। मेरी बच्ची, ये दोस्ती बहुत बुरी चीज़ है। इसने तुम्हारे 35 बरस के बाप को मौत के घाट उतार दिया था। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम कभी भी दोस्ती की आड़ में छुपे मक्कार लोगों का मुकाबला नहीं कर पाओगी। इस दिन से मुझे दोस्ती से भी डर लगने लगा था। मैं अब जब अपने हालात से घबरा जाती तो ये गैर इखलाकी हरकत किया करती थी। मैं छत पर छुपकर बैठ जाती और आसपास घरों में झांकती रहती थी। आज भी मैं ये सब ही कर रही थी। तब मेरी नज़र अंकल सदीक के घर पर पड़ी थी। वो बरसों पहले अपना ये घर छोड़कर दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए थे। आज जब उनके घर में चहल पहल देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इनके घर के सहन में जवान सा लड़का यहाँ वहाँ फिर रहा था। मैं इसकी सरगर्मियाँ देखने लगी थी। वो एक किताब हाथ में पकड़े हुए था जब अचानक उसने सर उठाकर छत की जानिब देखा था। शायद उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। मैं बेहद घबरा गई थी
और जल्दी से नीचे सहन में आकर बैठ गई थी। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अपनी सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि अम्मी घर वापस आ गई हैं। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया था। सामने ही मेरी अम्मी खड़ी थीं। वो बोली, सारा काम निपटा आई हूँ मैंने सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई थी। मैं एहतजाजन किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी, मगर अम्मी ने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था। मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे पेट में अजीब सा दर्द उठने लगा था। मैं पहले तो बर्दाश्त करती रही, मगर फिर जब ये दर्द हद से बढ़ गया तो मैं जल्दी से उठ बैठी थी। मैं बाहर आई और रोने लगी थी। अम्मी बहुत घबरा गईं। कहने लगी, क्या हुआ है? मैं रोते हुए बोली, अम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द है। अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर गईं तो मैं दर्द से बिलक बिलक कर मर जाऊंगी। अम्मी घबरा गई थी। कहने लगी, मरे तुम्हारे दुश्मन। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बाहर ले गई थी। अम्मी मुझे गली के कोने में बने क्लिनिक पर ले गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगा, फिक्र की कोई बात नहीं है, ये गैस की वजह से दर्द है। मैं मुतमईन हो चुकी थी। डॉक्टर ने दवा दी और हम घर वापस जाने लगे। रास्ते में मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो हमारे पड़ोस में आन बसा था। न जाने क्यों मुझे उसमें बहुत अट्रैक्शन महसूस होती थी। हम जब पास से गुजरे तो उसके साथ खड़ा लड़का बोला, आकिल आज तो लगता है जैसे सूरज मगरिब से निकला है। वो बोला, वो कैसे? साथ खड़ा लड़का बोला, क्योंकि ये माँ बेटी दिन के वक्त घर से निकली हैं, वरना इनको तो हमने रात के वक्त ही घर से निकलते हुए देखा है। माँ तो घर वापस आ जाती है, न जाने बेटी कहाँ गुलछड़े उड़ाती है। सुबह सवेरे ही ये लड़की घर वापस आती है। इस लड़के की आवाज़ें हमारा ताक़ुब कर रही थीं। सुन तो अम्मी ने भी लिया था, मगर वो नज़रअंदाज कर गई थी। मैंने आगे बढ़ते हुए पीछे गर्दन मोड़ कर देखा था। हमारा नया पड़ोसी, जिसका नाम गालबन आकिल था, बड़े गौर से मेरा चेहरा देख रहा था। दिल 100 किरचियों में बट गया। हम जैसे ही घर पहुँचे, मैंने घर में वावेला मचा दिया था। मैं आज पहली बार अम्मी के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। मैं बोली, अम्मी आपकी बिला वजह की जिद ने मेरे माथे पर बदनामी का टीका लगा दिया है। यूँ तो आपने मुझे उम्र भर इस घर में कैद रखा कि कहीं मेरी वजह से मेरे मरहूम बाप की इज्जत को कोई आँच न आ जाए, और अब जब ये लोग बातें बना रहे हैं तो इसका क्या करें? बदनाम तो हो गई ना मैं। आपने तो चलो उम्र गुजार ली है, मैं क्या करूँगी? मुझ जैसी बदनाम लड़की से शादी कौन करेगा? मेरी बातें सुनकर अम्मी ने मुझे कलाई से पकड़ लिया था। उन्होंने मेरा बाजू मेरी आंखों के सामने कर दिया था। मेरे बाजू पर आगे पीछे 3 स्याह तिल थे। अम्मी कहने लगी, इन तिलों का मतलब समझते हो क्या? ये नहूसत की निशानी है। तुम मनहूस लड़की हो, तुमसे शादी करेगा ही कौन? तुम जानती हो क्या लड़के वाले किस तरह लड़की का मुआयना करके उसे अपने बेटे के लिए पसंद करके जाते हैं? तुम क्या समझती हो कि ये निशान लोगों की ज़ेरिक निगाहों से बच जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बस इसी सबब मैं तुम्हें इस फ़कीर के पास लेकर जाती हूँ। तुम तो वहाँ जाकर बड़े मज़े से सो जाती हो, मगर वो फ़कीर तुम्हारी वजह से सारी रात नहीं सोता। वो तुम पर से नहूसत के साए ख़त्म करने के लिए चिल्ला काटता है ताकि तुम शादी के लायक हो सको। अम्मी की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। मुझे अजीब से एहसास बेबसी ने अपनी आगोश में ले लिया था। मैं फूट फूट कर रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मेरी माँ मेरी वजह से किस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं, और मैंने आज तक उन पर शक करने के सिवा कुछ नहीं किया। मैंने अब तक उनको कितना तंग किया हुआ था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मी को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी और बिल्कुल चुपचाप उनके साथ चली जाया करूँगी। जब शाम हुई तो मैं खुद ही अपने वजूद पर स्याह चादर ओढ़कर अपने कमरे से बाहर आ गई। मैं बोली, अम्मी मैं मज़ार पर जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी अम्मी बेइंतहा खुश हुई थीं। उन्होंने मेरा माथा चूम लिया था। मैं बोली, अम्मी मैं आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि आप ये सब मेरी खातिर कर रही हैं। मुझे माफ़ कर दें। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, बेटी माँ तो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही कुर्बानी देती है, मगर औलाद नहीं समझती। हम मज़ार की जानिब चल पड़े थे। फ़कीर ने हलवा दिया तो मैंने वो हलवा अम्मी के हाथ से थाम लिया था। मैं बोली, अम्मी मैं हलवा खुद खा लूँगी, आप फ़िक्र न करें।
میں نے جلدی جلدی سے وہ حلوہ کھانا شروع کر دیا تھا، مگر آدھا حلوہ کھا لینے کے بعد میرا دل بھر گیا تھا، اس لیے میں نے فقیر سے نظر چرا کر وہ پھینک دیا تھا۔ مجھے بے تحاشا نیند آ رہی تھی، اس لیے میں سو گئی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتی رہی تھی جب میری آنکھ عجیب سی آوازوں کی وجہ سے کھلی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اطراف میں کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہے۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ جو ہی میری نظر اپنے قدموں پر پڑی تو میری جان نکل گئی تھی۔ میری ٹانگوں پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا اور مجھے نیند میں ہی بیٹھا رکھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر جگہ پہچاننے کی کوشش کی تھی، نہ جانے میں کہاں پر تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے میری ناک پر کوئی چیز رکھ دی گئی ہو۔ میں ایک بار پھر سے سو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو مزار کے احاطے میں پایا تھا۔ میں حیران تھی کہ کل رات میرے ساتھ جو ہوا کیا وہ خواب تھا یا سچ۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہی فقیر میرے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے گھر کی جانب چل دی تھی۔ میں سارے راستے یہی سوچتی رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں گھر پہنچی تو امی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ کہنے لگی میری بیٹی آ گئی ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئی تھی۔ وہ ہر شب میں یہی جھوٹ بولا کرتی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ آج مجھے ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کاش میرے والد اتنی جلدی نہ مرتے، کاش ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رہتا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے رات میں جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ سچ ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بات کی تحقیق لازمی کروں گی اور اس کی خاطر آج شب میں وہ حلوہ نہیں کھاؤں گی۔ میں آج شام ہوتے ہی کہنے لگی، امی میرا دل کرتا ہے کہ میں مزار سے جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے مجھے اب وہاں جانا برا نہیں لگتا، بلکہ سچ کہوں تو میں خود سارا دن انتظار کرتی ہوں کہ کب شام ہوگی اور ہم کب وہاں جا پائیں گے۔ میری امی مطمئن ہو گئی تھیں اور میں یہی تو چاہتی تھی۔ رات میں جب ہم مزار پر گئے تو فقیر نے امی کو حلوہ دے دیا۔ وہ میں نے ان کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے میں نے وہ حلوہ کھا لیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے آج حلوے کو چکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اس لیے میں نیچے لیٹ کر سو گئی تھی، جبکہ میں تو جاگ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ امی نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو امی مجھے ویل چیئر پر بٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے ویل چیئر پر بٹھایا اور مزار کے پچھلے حصے میں لے جا کر میرے قدموں پر سفید چادر ڈال دی۔ میری امی نہ جانے کیا کیا میرے چہرے پر لگائے جا رہی تھیں۔ تب فقیر بولا، یہ تیار ہو گئی ہے، آج بہت زیادہ بھیک ملے گی۔ میں تو یہ سن کر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ پھر وہ دونوں مجھے مزار کے احاطے سے نکال کر باہر شہر لے گئے اور جگہ جگہ رک رک کر بھیک مانگنے لگے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جی تو چاہتا تھا ابھی آنکھیں کھول دوں، مگر میرے دل و دماغ پر ان کی دہشت چھا گئی تھی، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ صبح کا اجالا چھانے لگا تو امی مجھے واپس لے آئی تھیں۔ انہوں نے میرا چہرہ صاف کر دیا تھا اور واپس مزار کے احاطے میں مجھے لٹا کر گھر واپس چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں بھی اٹھ بیٹھی اور گھر کی طرف جانے لگی۔ میرے اندر آندھی طوفان چل رہے تھے۔ تبھی میری نظر عاقل پر پڑی تھی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں اپنے گھر جانے کی بجائے اس کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہاں کیوں آئی ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے نہ جانے کیوں وہ سب کچھ عاقل کو بتا دیا جو کچھ مجھ پر بیتا تھا۔ وہ میری باتیں بڑے غور سے سنتا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ایک پولیس آفیسر ہے، اس نے پولیس کو بلوا کر میری والدہ کو گرفتار کر لیا تھا اور اس فقیر کو بھی مزار کے احاطے سے اٹھوا لیا۔ میں بولی، میں اپنی والدہ سے مل کر ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ عاقل مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھ پر روح لرزا دینے والے انکشافات ہوئے تھے۔ میری والدہ کہنے لگی، انابیہ، تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ میں ایک دن بازار سے گزر رہی تھی کہ میری نظر تم پر پڑ گئی۔ تم تنہا ہجوم میں کھڑی رو رہی تھی اور اپنی والدہ کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں اٹھایا اور ساتھ لے آئی کیونکہ میرا اور میرے بھائی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ ہم بھیک منگوانے کا کام کیا کرتے تھے، مگر پھر پولیس نے چھاپے وغیرہ مارے تو میرا بھائی گرفتار ہو گیا تھا۔ میں تمہاری پرورش کرتی رہی
तब तक मेरा भाई भी जेल से छूट कर आ गया था। इसने मज़ार में अपना ठिकाना बना लिया। मैं अब तुम्हें इसके पास लेकर आती थी। हमने सोचा कि हम सिर्फ तुम्हें ही भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से काफ़ी अच्छी भीख मिल जाती थी। मैं तो इनकी बातें सुनकर फूट फूट कर रोती रही। न जाने मैं किसकी औलाद थी, मेरे वारिस कौन थे। खैर आकिल मुझे अपने साथ घर ले आया था। उसने मुझसे शादी कर ली थी। उसने मुझे बताया कि वो भी मुझे पसंद करता था। अब हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे हैं, मगर मेरे दिल से ख्वाहिश नहीं चाहती कि मेरे माजी में मेरे साथ कितना बुरा हो चुका है।